تو یونائٹنگ فار پیس ریزولوشن کا مطلب یہ ہوتا کہ پوری دنیا ووٹ کرتی اور وہ ملک جو ان کو ریکگنائز کیا ان کو بھی ووٹ کر کے کہنا پڑتا کہ وی ڈو ناٹ سپورٹ اسرائیلی ایکشن، اور پھر ان کا بھی منہ کالا ہوتا. مگر کیا کہ جی ہم تو اتوار کا چھوڑے پیڑ کو کریں گے، حالانکہ چین نے اس کی مذمت کی ہے. چین نے کہا اس کو یہ اتنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کی اپنی سیاست ہے، وہ یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. 40 ملکوں کی فوج کی جس نے آپ نے جو بات کی، تو کیا وہ 40 ملکوں کی فوج صرف سعودی عرب اور یو اے ای کے لیے ہے؟ بالکل ٹھیک. کیا ان کو اس وقت تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ کہتے جی ہم وہ فوج وہاں بھجوا رہے ہیں، وہ ان کا سیلف ڈیفنس کرے گی. آج اگر مسلم ممالک صرف یہ اناؤنس ہی کر دینا کہ جناب کل فوج وہاں پہنچ جائے گی، تو آپ دیکھیں گے فوراً. اور ہلالی صاحب آپ کو تازہ ترین بتا دوں، العربیہ ٹی وی کے مطابق تو جنگ بندی کی جو کوششیں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور جلدی اس کا نتیجہ آ جائے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ فوج کا کر دینا تو ابھی کسی کوشش کے بغیر جنگ بند ہو سکتی ہے. چلیے جنرل صاحب سے اس پر رائے لیتے ہیں. جنرل صاحب، آپ کے نزدیک یہ جو 40 ملکوں کی فوج کا اتحاد بنا ہے، جنرل راحیل شریف اس کی قیادت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی عملی کردار بھی اس میں ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جو ایک اور پوائنٹ عمران صاحب نے اٹھایا وہ یہ کہ عرب ممالک جو ہے ان کو بھی نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے اسرائیل پر تعلقات کے حوالے سے. پہلے تو فوج کے بارے میں یہاں پہ بے حد غلط فہمی ہے، لوگوں کو کچھ علم نہیں. حالانکہ بڑی دفعہ یہ واضح کیا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے کہ فوج نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے. وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے، ایک سٹرکچر ہے اور ایک انٹیلیجنس کلیکشن سینٹر ہے، ایک ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پہ، اور ایک آرگنائزیشن جس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک جتنے بھی 40 ملک ہیں جو ممبر ہیں ان کے وزراء دفاع کی ایک کونسل، دفاعی کونسل اس کا نام ہے، وہ بنائی گئی ہے. لیکن وہ اس وقت اکٹھی ہوتی ہے جب کوئی ایشو ہو تو ان کو وزراء دفاع سارے وہاں جائیں اور اس کا اجلاس اٹینڈ کریں. طریقہ کار یہ ہے کہ جس بھی ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نائجیریا میں ہوتا ہے، نائجیریا ریکویسٹ کرے گا ان کو سعودی عربیہ میں اس ہیڈ کوارٹر کو کہ ہم اپنی فوج سے یہ دہشت گرد جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کو نہیں نمٹا سک رہے، ہماری مدد کی جائے. وہ ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ جو 40 ممبروں کی وہ وزیر دفاع کی جو کونسل ہے اس کے سامنے رکھا جائے گا، اور وہ یقین کریں گے کہ واقعی یہ کوئی اپنے سیاسی حریفوں کو تو نہیں مارنا چاہتے. اگر واقعی دہشت گردی ہے تو پھر وہ اندازہ کریں گے کہ اس کے لیے کتنی فورس چاہیے، اور وہ ممبر ملک جو ہیں وہ والنٹریلی اس پہ فورس دیں گے. یہ یونائٹڈ نیشن کی پیس فورس والا کانسیپٹ ہے. پھر آپ کہیں جی پاکستان اتنے ٹرپ دیتا ہے، فلانا اتنا دیتا ہے، اس کی یونیفائڈ کمانڈ بنا کے تو جس ملک نے ریکویسٹ کی ہے اس کی ریکویسٹ کو آنر کرنے کے لیے وہاں بھیجی جائے گی. یہ اینٹی ٹیرر اور اسٹرکچر اس کا نہیں ہے. یہ ریکویسٹ کسی کی آئے تو اس کے اوپر یہ عمل فارم کیا جاتا ہے. جنرل صاحب ایک بات صرف میں جاننا چاہوں گا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اچھا ہوا پروسیجر بھی پتہ چل گیا، لیکن کیا اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں اسی ریکویسٹ کا انتظار کیا جائے گا، معصوم نہتے فلسطینیوں کو اسی طرح مردنے دیا جائے گا، یا اسلامی ملکوں پہ خود بھی اس آرگنائزیشن پہ خود بھی کوئی یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خود بھی اس پہ کوئی ایکشن لے سکے؟ دیکھیں نا، یہ تب صورتحال ہو اگر اس فورس کو اس طرح کی کسی صورت کا مشن کبھی دیا گیا ہو. ان کو یہی جو مینڈیٹ ہے جس پہ ان ملکوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، جس چیز کے تحت جو ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ملک میں ٹیررزم اگر ہوگا، اور وہ 40 ممبر ملکوں کا، یہ صرف ممبر ملکوں کا ہے، اس سے باہر کسی اور ملک کا نہیں. اگر مثال کے طور پہ انڈونیشیا اس کا ممبر نہیں ہے تو انڈونیشیا ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتا. تو ممبر ملکوں میں سے ہی اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو اس کی ریکویسٹ کو بھی ایویلویٹ کیا جائے گا. وہ اجلاس ہوگا ڈیفنس منسٹرز کا، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ ریکویسٹ ان کی جائز ہے، اگر ہے کتنی فورس چاہیے، اور جو فورس ہے وہ والنٹریلی. اور جنرل صاحب اس طرح کی اگر ویسے بنا ہی لی جائے، یہ بھی سجیشن بھی تو آ سکتی ہے نا کہ ایک مسلم فوج بنا ہی لیں، ہے نا؟ دیکھیں جی وہ بالکل ہے. اگر آپ کو اس طرح کا کچھ کرنا چاہیں
तो बिल्कुल उस पर भी सोचा जा सकता है, लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो एक एग्रीमेंट जिसके तहत ये 40 मुल्कों को वो उसके अंदर ही चलेगा, ठीक है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। तो हमें समझना चाहिए, मैं बड़ा सोशल मीडिया पे जरूर अक्सर देखता हूँ कि लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस पे लिख रहे हैं, वो गालिबन लोगों को वाज़ेह नहीं है कि ये क्या चीज है। अच्छा जनरल साहब, ये समझ जनरल साहब ये भी जरा समझा दीजिएगा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है, क्या इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी हो सकती है? देखिए, ये आप और मैं समझते हैं कि ये दहशतगर्दी है, लेकिन इंटरनेशनली आप अगर आप चेक करें, मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा समझने की बात यही है। वैसे तो टेररिज्म की आज दिन तक कोई डेफिनेशन नहीं बन सकी ऐसी जो सब तस्लीम करते हों, लेकिन इजराइल के जितने भी काम है वो उसने टेररिस्ट एक रियासती दहशतगर्दी की है, लेकिन इंटरनेशनली उसको कभी टेररिज्म नहीं माना गया। सर मैं तो जनरल साहब ये है कि आज अगर आप कुछ एक्शन करने लगे हैं तो फौरी तौर पे आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन का इजलास अमेरिका के कहने पे हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन उनको ऑथराइज कर देगी कि जनाब ये जो फोर्स आप भेजने लगे वहाँ पे उसके खिलाफ इंटरनेशनल फोर्स एक्शन करे, और इंटरनेशनल फोर्स वही मगरबी दुनिया की बन के आ जाएगी, जैसे नेटो वगैरह मिला। लेकिन अगेन फिर वही बात है ना कि जब अमेरिका ही उनके साथ खड़ा हो जाता है तो फिर हर जगह पे उनको सपोर्ट मिल जाती है। ये हुआ समीना हिलाली साहब, बात कहना कि हिलाली साहब इसका मतलब एक मिनट जनरल साहब, एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए, इन चीजों में बात ये है कि ऑप्शंस और भी होनी चाहिए, और वो ऑप्शंस जो हैं वो मैं समझता हूँ कि मगरबी दुनिया के साथ आप बहुत सारा कुछ और ट्रीटमेंट कर सकते। जैसे भी आपने कहा कि जिन मुल्कों ने रिकॉग्नाइज किया उनका रिएक्शन, वो बिल्कुल उनको चाहिए कि वो रिकॉग्निशन अपनी खत्म कर दें। अगर वाकई उनको थोड़ा कोई कल को उनको भी जरूरत पड़ सकती है कि इस्लामी दुनिया उनके साथ खड़ी हो, ठीक है, मुस्लिम उम्मा ना कहें लेकिन इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, तो अगर कल को सऊदी अरेबिया चाहे या यूएई चाहे कि उनके साथ खड़े हों तो लोग उस वक्त इनको धत्कार दें कि जनाब आपने उस वक्त आपका क्या एक्शन था। तो ये आपने बड़ी अच्छी पॉइंट रेज किया, यही मैं हिलाली साहब की तरफ भी लेके जाऊंगा। मैं अपना सवाल भी शामिल कर दूं। हिलाली साहब, मुझे तो फिर ये लगता है कि ये जो मुस्लिम उम्मा या इस्लामी ममालिक ये फोर्स, ये सारी एक जो है ना शापिशबा है, सिर्फ दिखाने के लिए। अमलन ये कुछ नहीं कर सकते। अमलन हम सिर्फ अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, वेस्ट से डरते हुए इसी जायज काम में भी अब देखें कि अगर इंटरनेशनली मगरबी दुनिया अगर उसे दहशतगर्दी नहीं मानती तो हम भी उसे दहशतगर्द नहीं मानेंगे। आप इस पे क्या समझते हैं? वाकई ऐसा ही है, हमें खुद भी कोई स्टैंड लेना चाहिए? देखिए, ये बड़ी वाज़े बात ये है कि जो जर्मन चांसलर ने जो कहा है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट ने जो कहा है, ये सब नेटो के हैं और ये सब मिल के ये कहा है उनको, और ये ऐसा ही होता रहता है। भाई, इस पे बात करना ही फजूल है मेरे ख्याल में, बिकॉज दे एक्ट टुगेदर, दे आर यूनाइटेड, और ये सब चीज इजराइल को पता है। एक्शन लेने के पहले पता चल गया है उसको कितने दिन उसको मिलेंगे और उनका क्या स्ट्रेटेजी होगा। अब आप एक मिनट ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक चीज है जो जरूर कर सकते थे, जो हम भी कर सकते थे, जिस पे फर्क पड़ता, मगर हमने नहीं किया, बल्कि कोई नहीं किया। और वो क्या था कि जब एक पावर अमेरिका के तरह सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग को वीटो करता है और कहता है नहीं, और टाइम खरीदता है, एक और प्रोसीजर है यूनाइटेड नेशंस में, और वो प्रोसीजर है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, जो इस मामले को आप जनरल असेंबली को ले जाएं, और फिर जनरल असेंबली बाय मेजॉरिटी वोट एक्सेप्ट करेगा कि इस पे डिबेट हो, और जब वो एक्सेप्ट करेगा डिबेट हो तो फिर जनरल असेंबली में डिबेट होगा। मैं नहीं कहता इसका मतलब ये है कि उनके किसी के फौज पहुंच जाएंगे उनको बचाने के लिए, मगर कम से कम हालांकि ये इजराइल को इसको भी परवाह नहीं है, वर्ल्ड ओपिनियन, सब लोग वोट करते। और ये जो जनरल ने कहा था ये सही बात है, ये लोगों ने जो तस्लीम किया है इनको, इन्होंने मदद की है, इन्होंने नेतन्याहू को एनकरेज किया है इस किस्म से एक्शन से। अगर वो नहीं करते तो शायद थोड़ा देर और सोचता, मगर दे हैव एनकरेज्ड हिम। तो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन का मतलब ये होता कि पूरी दुनिया वोट करती, और वो मुल्क जो इनको रिकॉग्नाइज किया उनको भी वोट करके कहना पड़ता कि वी डू नॉट सपोर्ट
इजरायली एक्शन और फिर उनका भी मुंह काला होता। मगर इससे ज्यादा मॉरल प्रेशर से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और दुआ करें कि देखिए एक वायरस के तरह ये स्प्रेड हो गया है इजराइल में। क्या है वो वायरस? वो वायरस है कि कब जब एक इजरायली यहूदी और एक इजरायली अरब एक से गुजर रहे होंगे, वो यहूदी को ये पर पता नहीं चलेगा कि इसके कितने लोग मारे गए हैं और ये कब छुरी निकाल के मुझे मारेगा। इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इजरायली सोसाइटी। और आप देखेंगे कि यही एक तरीका है टू मेक द इजरायली क्या होना चाहिए था, ये तो हमने बात की, लेकिन अब क्या अब प्रैक्टिकली नजर क्या